स्वागत करुछि आपण मानकु मोर आयक नवा वीडियो रे बंदीर सांध्य अनुचिंता कवितार दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना करिबा। एही कवितार कवि होचंती गोपबंधु दास। उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ओडिया जातिर प्रातस्मरणीय और चिरनमस्य। ओडिया जाति को चिन्हैबा पई तांकर आंतरिक उद्यम अविस्मरणीय। ए जातिर दुख सुख हस कांद और आशा निराशारे से निजकु पूर्ण रूपे देवा संगे संगे जातिर सर्वांगीण उन्नति पई निजकु उत्सर्ग करि देइथिले। ईश्वर विश्वास स्वदेश प्रीति और मानव सेवा और जातीय जागृतिर अपूर्व झंकार तांको चिंता चेतना और कार्यकलाप रे प्रतिध्वनित हेउतिला। पारिपार्श्विक परिवेश और परिस्थिति तांको साहित्य और जीवनी को संपूर्ण नियंत्रित करिथिबार लक्ष्य करा जाए। तेणु समयर स्पंदन तांको सृष्टिर स्तरे स्तरे अनुभूत कारण पृथ्वीर प्रत्येक स्रष्टांक सृष्टि विभवरे ए स्वतर यथार्थता उपलब्ध होइथाय। मी दास को प्रेरणा रे गोपबंधु को राजनीति मंच रे अवतीर्ण हेबाकु पड़िला। 1917 मसीह रे गोपबंधु सक्रिय राजनीति रे अंशग्रहण करी बिहार ओडिशा लाटसभार सदस्य रूपे मनोनीत होइथिले। देश सेवा और जातीय चेतना को संप्रसारित करी ओडिशार पुरपल्लीर साक्षर निरक्षर जनता को जागृत तथा उद्बुद्ध कराइबा पई गोपबंधु 1919 रे समाज प्रतिष्ठा कले। से कालरू समाज आज पर्यंत ओडिया समाज और संस्कृतिर विकासर मानदंड रूपे कार्य करि आसुछि। सत्य संवाद परिवेषण माध्यम रे जनता को विभिन्न समस्या संबंध रे अवगत कराइबा एहार मुख्य उद्देश्य। 1925 रे महात्मा गांधी को आह्वान रे असहयोग आंदोलन आरंभ हैला। सही वर्ष महात्मा गांधी ओडिशा को आसी काठजोड़ी बालीर सभारे विपुल जनता को जातीय आंदोलन रे उद्बुद्ध कराइथिले। गोपबंधु पूर्ण प्राण रे जातीय कार्य रे असहयोग करी असहयोग आंदोलन और आईन मान्य आंदोलन रे जोग दे 1922 मसीह रे कारावरण करी बिहार रो हजारीबाग जेल रे बंदी हेले। कारागार निर्जन प्रकोष्ठ रे तांकर सुप्त कवित्व जगी उठिला। तांको चिंता चेतनार मूर्ति प्रतीक रूपे आत्मप्रकाश कला कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, धर्मपद, नचिकेता उपाख्यान, गो महात्म्य और केतेक गीति कविता। 1924 मसीह से कारामुक्त होई फेरी आसी पुणी जातीय कार्य लगी पड़िले। केवल काव्य कविता नुहे सत्यवादी पत्रिका और समाजर विभिन्न पृष्ठ जातीय समस्या विषय आलोचना मान प्रकाश कले। सेगुड़िक संकलित हो गोपबंधु रचनावली नाम विभिन्न खंड समाज संस्था तरफ प्रकाशित होइछि। केवल कवि नुहे जड़े शक्तिशाली प्राबंधिक भाव में गोपबंधु ओडिया साहित्य सुप्रतिष्ठित। 1925 मसीहा बेलू पंजाब केशरी लाला लाजपत राय उद्यम लोक सेवक मंडलर कार्य अति द्रुत गति देश में चली था। 1926 मसीह गोपबंधु से सभ्य भाव में योगदान करी बन्या मरुड़ी दुर्भिक्ष प्रपीड़ित ओडिया मानकर सेवा और साहाय्य पाई भारतीय नेता मानकर दृष्टि आकर्षण करथिले। आजिर प्रथम प्रश्न है बंदीर सांध्य अनुचिंतार सार कथा लेख। उत्कलमणि गोपबंधु थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारी, कवि, भावुक, प्राबंधिक, सुवक्ता, समालोचक, संपादक, संगठक, देशभक्त, जनसेवी, मानव प्रेमी, धर्मप्राण, बलिष्ठ राजनीतिज्ञ भाव से देशरे परिचित। जाति पाई तांकर सेवा त्याग असीम। देशर स्वाधीनता पाई और सत्य पाई से बारंबार कारावरण करिसंती। तेणु तांको सृष्टि विभरे जातीयतावादी चिंताधारा स्पष्ट प्रतिफलित। केवल एतिकी नुहे सत्यवादी साहित्य रे जातीय जागृतिर मुख्य पुरोधा थिले पंडित गोपबंधु। तांकर आदर्श प्रेरणा रे अनुप्राणित होई सत्यवादी साहित्यिक माने जातीय उन्मादना रे ओडिया साहित्य को समृद्ध करिथिले। आलोचित कवितावलीर सांध्य अनुचिंता बंदी जीवनीर एक अपूर्व आलेख्य। 1922 मसीहा बिहार हजारीबाग जेल रे बंदी थिला बेले गोपबंधु सारस्वत साधना रे संपूर्ण निमग्न पड़िथिले। फलरे से अनेक काव्य कविता एही समय मध्य रचना करथिले। समय सेगुड़िक संकलित होई आत्मप्रकाश लाभ करिछि। विद्यालय द्वारा प्रकाशित कविता चयन
ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି କବିତାଟିର ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଶିରୋନାମ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭକ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ତାର କାରଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଶିରୋନାମର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହି କବିତାଟି ପ୍ରଥମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ସାଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାରା କବିତା ସଂକଳନରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। କାରା କବିତାରେ ସମୁଦାୟ 13 ଗୋଟି କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିବିକ୍ତ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଲିପି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତିର ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ କବିଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ତରାଳ ଭାବସ୍ରୋତ 5ଟି କବିତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥା, ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଉକ୍ତି, ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାବନା, ପିତୃପକ୍ଷ ତର୍ପଣ, ବନ୍ଦୀର ସ୍ୱଦେଶ ଚିନ୍ତା। ବନ୍ଦୀର ବିରହ ବ୍ୟଥାରେ ବିଧୁରିତ ପ୍ରାଣକବି ଗୋପବନ୍ଧୁ କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ 2ଟି କବିତାରେ ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ପ୍ରାଣକୁ ନିନାଦିତ କରେ। ସେ 2ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା, ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଉକ୍ତି। ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ, ଅସ୍ତାୟମାନ ଲାଲରଶ୍ମି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଚୀର ଅପସରି ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ନ, ଦିନ ଦରିଦ୍ରର ସଖା ବନ୍ଦୀ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଉପାସନା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟଧର୍ମ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ ଉଠିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟଧର୍ମାଙ୍କର ଗୌରବ କାହାଣୀ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଲାଞ୍ଛନା ଓ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆଜି କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦେଶ, ଜାତି, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତଥାପି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ କାରାଗାରକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାଧନା ହେଉଛି ମାନବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଏହି ସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ବିଷପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇତିହାସର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ କବିଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାରାବାରକୁ ସାର୍ଥକ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣରେ କବିଙ୍କ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥେନ୍ସ ସହରର ମହାମନୀଷୟ ସତ୍ୟଧର୍ମୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବିରାଟ ପଣ୍ଡିତ, ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ନୀତିବାନ, ସତ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ସାଧକ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନୀତିଧର୍ମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍କାଳୀନ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। ମାତ୍ର ନିର୍ଭୀକ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଦୋଷ ନ କରି ମିଥ୍ୟାରେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମନା କରିଦେଲେ। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ବିଚାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳର ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସକ ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରାଇ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ବିଷପାନ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଷପାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଷପାତ୍ର ମୁହଁରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଅନୁଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଗ୍ଳାନି ନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମରଣର ଭୟ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସତ୍ୟପଥରୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅମରତ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ଥିଲେ। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି। ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ହୃଦଭୟ ପଳାୟନ, ମରଣ ଯେ ଦେଖୁଥିଲା ଅମର ଜୀବନ। ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ତିଳେ ହେଲେ ଲୋଭ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଚିରଦିନ ସତ୍ୟ ହୋଇ ରହିବ। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ହଳାହଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପିଆଲାକୁ ବିଷକୁ ପାନ କରିବାରେ କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ସେମାନେ କାଳଗର୍ଭରେ କୁଆଡ଼େ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ସତ୍ୟସନ୍ଧୀ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନବ ଜାତିରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଲେ। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଅସ୍ତାୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆବେଗ ସ୍ପନ୍ଦିତ ସ୍ୱରରେ ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବକ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କେତେବାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ କେତେ ବୀର ଦେଶଭକ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା କଳଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ମାତ୍ର ଜଗତରେ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜି ଉଠିଛି। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ରାଜଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଛି। ଇତିହାସରେ ସେମାନଙ୍କ କଳଙ୍କମୟ କାହାଣୀ ସଦାସର୍ବଦା ଘୃଣିତ ହୋଇଆସିଅଛି। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଏସବୁ ଘଟଣାର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷୀରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପନୀତ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପୁଣି ସେହି ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ବିଜନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। କାରଣ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତମଳୟର ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସେଠାରେ ଭାବନା ହିଁ କେବଳ ସାଥୀ। କବି ସ୍ମୃତିରେ ବସନ୍ତମଳୟର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତାଟି ଯେପରି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଭାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା କବିତାରେ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଉପାସନା ଛଳରେ କେଉଁ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଓ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା କର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେବା ଓ ପ୍ରୀତିର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସତ୍ୟ। ନ୍ୟାୟ, ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ ପାଳନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ଆଦର୍ଶ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦାନ ଦରିଦ୍ର ଜନତାର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଏସବୁକୁ ସେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଲେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୋଇ କାରାବରଣ କଲେ। 1922 ମସିହାରେ ସେ ବିହାରର ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଲା। ନିର୍ଜନ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା କେତେକ କାବ୍ୟ କବିତା। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତା ବନ୍ଦୀର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଅନୁଚିନ୍ତା କବିତାଟି କାରା କବିତା ସଂକଳନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନର ଶୋଭା ସଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତି। ଅସ୍ତାୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲାଲରଶ୍ମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜେଲର ବିଲପି ଉଠିଛି। କବି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରି ଇତିହାସର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶିହରି ଉଠୁଛି। ଦେଶ କିପରି ଇଂରେଜ ଶାସନର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ମନୀଷୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଗ୍ରୀକର ଏଥେନ୍ସ ସହରର ସତ୍ୟସନ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମହାମନୀଷୀ ସକ୍ରେଟିସ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ, ଦାର୍ଶନିକ, ସତ୍ୟଧର୍ମୀ, ବିନୟୀ, ତ୍ୟାଗୀ ଓ ମାନବଚାର ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ପାଷାଣ୍ଡ କ୍ରୂର ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସା ରଚନା କରି ତାଙ୍କୁ ଅମୂଳକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଅପରାଧକୁ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାତ୍ର ସକ୍ରେଟିସ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରି ସତ୍ୟଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୋଇ ହସି ହସି ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ। ଇତିହାସର ଏହି ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାନସପଟରେ ଭାସି ଉଠିଛି। ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନବର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାରାଗାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ଯାଇ କାରାବାସ, ତା ଲାଗି ଏ ପୁଣ୍ୟ କରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଜୀବନଠାରୁ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଶରୀରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେକରି ମୁନି ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆତ୍ମାର ଅମର ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଓ ଅନୁଗତମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଧର୍ମା ସକ୍ରେଟିସ୍ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଷପାନ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର ରୂପକ ବିଷପାନ କଲା ପରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପିଆଲା ବିଷପାନ କରିବାକୁ ସେ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ।
ସେ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ଅମରତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେଦିନ ଏଥେନ୍ସ ଆକାଶରୁ ସତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲା। କବି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ହୃଦ ଭୟ ପଳାୟନ ମରଣ ଯିଏ ଦେଖୁଥିଲା ଅମର ଜୀବନ। ଅସ୍ତାୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଷାଣ୍ଡ ରାଜତନ୍ତ୍ରର କୁଶାସନ କିପରି ସତ୍ୟଧର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି ତାହା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ପାଷାଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱର ପତନ ଘଟିଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ମନୀଷୀ ଦେଶଭକ୍ତ ଓ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସତ, ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ବିଜୟ ନିଶାଣ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ ସେମାନେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲେ, ମାତ୍ର ସକ୍ରେଟିସ୍ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଗଲେ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କାରାଗାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକରି ଅସ୍ତକାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏତିକି ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବଗତ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ପୁଣି ସେହି ନିର୍ଜନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।